بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین میں امریکہ کے فراہم کردہ جدید ترین میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کروانے کی پیشکش پر روس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ویانا میں جوہری مذاکرات مکمل، فری کین کا یورپی یونین کے مسودے پر غور۔ روس اور ترکی کا روبیل کرنسی میں باہمی تجارت کرنے پر اتفاق۔ چین کا تائیوان کے اطراف فوجی مشقیں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان رابطہ۔ صحت اور پولیو مہم سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا، سابق صدر کا تجوری توڑنے کا دعویٰ۔ ایشیا کرکٹ کپ 2022 سے قبل بھارتی کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے یوکرین میں امریکہ کے فراہم کردہ جدید میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے مشرقی اور جنوبی یوکرین میں 19 امریکی ساختہ میزائل مار گرائے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق نشانہ بنائے گئے ہیمرز میزائل ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہیں، جنہیں مشرقی اور جنوبی یوکرین میں نشانہ بنایا گیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقے کراماتورسک کے نزدیک جدید فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی روس اور یوکرین امن مذاکرات کروانے کی پیشکش پر روس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ یوکرینی وفد ریڈار سے جا چکا ہے۔ فی الحال امن مذاکراتی عمل جاری نہیں ہے۔ وفد کا ہوم ورک مکمل ہونے کی صورت میں ہی روس اور یوکرینی صدروں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ روسی اور یوکرینی وفد کے درمیان امن مذاکرات کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہیں اور امن مذاکرات تعطلی کا ذمہ دار دونوں ممالک ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات کروانے کے لیے پیشکش کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ویانا میں ایران، یورپی یونین اور دیگر ممالک کے درمیان جاری جوہری معاہدے کی بحالی پر مذاکرات کا حالیہ دور مکمل ہو گیا، جس کے بعد یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں 4 دن تک جاری رہنے والے مذاکرات کا آخری دور مکمل ہونے پر یورپی یونین کی جانب سے حتمی مسودہ پیش کیا گیا، جس کے بعد ایران سمیت دیگر ممالک کے نمائندے واپس لوٹ گئے، جہاں وہ اپنی حکومت کے ساتھ اسی مجوزہ مسودے پر غور و خوض کریں گے۔ یورپی یونین کے سربراہ برائے خارجہ امور جوزف بوریل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے بعد حتمی طور پر ایک مسودہ پیش کیا گیا ہے۔ ادھر روسی سفیر نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے حتمی مسودے میں ایران کو جوہری پروگرام محدود کرنے کی عوض پابندیوں میں نرمی کی پیشکش شامل ہے۔ اب فری کین کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ موجودہ مسودہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا تو جوہری معاہدہ بحال ہو سکتا ہے، اور دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کن اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ تہران حکومت صلاح مشورے کے بعد اپنے موقف اور تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس اور ترکی کے صدروں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت روبل کرنسی میں کرنے پر اتفاق کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ روس اور ترکی روبل کرنسی میں تجارت کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ روس کے میرکاٹ پر اس وقت ہمارے 5 بینک اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز روس سے آنے والے سیاحوں کے لیے کافی آسانیاں پیدا کرے گی۔
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूसी सदर से मुलाकात में उनको याद दहानी करवाई गई है कि हम पुतिन की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की मेज़बानी कर सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर इस बात का आदा किया कि रूस और यूक्रेन की जंग में कोई भी फातिहा नहीं होगा। तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद पुख्ता यकीन है बहरान का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने ताइवान के खिलाफ फौजी मशकें मुसलसल जारी रखने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। मशकें अपनी समुद्री हदूद में कर रहे हैं। फौजी मशकें आज़ाद, शफाफ और पेशा वराना तरीकों से हो रही हैं। चीन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के मतनाज़ा दौरा ताइवान के खिलाफ फौजी मशकें शुरू कर रखी हैं। वाज़ेह रहे कि चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 फ़ज़ाई इलाकों को खतरनाक जोन करार दे दिया। चीन की जानिब से इस इलाके में 4 से 12 अगस्त तक बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद कर दी गई हैं। क्या रहे कि चीन ने अमेरिकी अवान नुमाइंदगान स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर ताउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ताइवान के दौरे पर नैंसी पेलोसी के चीन की सख्त मुखालफत का हवाला देते हुए कहा है कि बीजिंग चीन अमेरिका मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात को भी मुअत्तल कर देगा। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजिंग और वाशिंगटन के अस्करी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के साथ 2 सिक्योरिटी इजलास का मंसूबा भी खत्म कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें सेहत और पोलियो मुहिम से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में बिल गेट्स ने पोलियो मुहिम के दौरान पाक फौज के ताउन को सराहा, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की फाउंडेशन के किरदार की तारीफ की। ख्याल है कि चंद माह कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। टेलीफोनिक राब्ते में पाकिस्तान में फाउंडेशन के सेहत और समाजी शोबे में जारी मनसूबा बंदी से मुतल्लिक बातचीत की गई और इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन और ट्यूटरेशन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का भी अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI ने छापा मारा। डोनाल्ड ट्रंप ने घर में तिजोरी तक तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके फ्लोरिडा वाले घर में अमेरिकी एजेंसी FBI ने छापा मारा है और इसके अहलकारों ने तलाशी के दौरान इनके घर में मौजूद एक सेफ को तोड़ा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि पाम बीच में वाक़या इनकी रहायशगाह पर बड़ी तादाद में FBI के अहलकारों ने घेरे में ले लिया था। ये तलाशी मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतल्लिक तहकीकात से मुंसलिक थी। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने छापे से मुतल्लिक बात करने से ग्रेज किया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। एशिया क्रिकेट कप 2022 से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लग गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह इंजरी के बायस एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। भारतीय बॉलर कमर की तकलीफ के बायस अहम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। याद रहे कि एशिया कप 27 अगस्त से न्यूट्रल वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुनक्किद होगा। हालांकि इवेंट में खित्ते के 5 टेस्ट ममालिक बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच 27 अगस्त को ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत मुकाबला 28 अगस्त को शेड्यूल है। इब्तदाई दिनों में मैचेस दुबई में होंगे, जबकि बांग्लादेश का इवेंट में सफर 30 अगस्त को शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।